مشال کیانی اس وقت رات کو اپنے بابا شجاع کیانی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا، آپ تایا ابو کو منع کر دینا۔ آج بھی اس جابر نے مجھے بہت تنگ کیا، آپ کو پتہ ہے اس کو میرے کالج کا پتہ لگ گیا ہے، اس لیے میں نے کالج چھوڑ دیا۔ آپ پلیز تایا ابو کو فون کر کے رشتے سے انکار کر دیجیے۔ اچھا بیٹے، میں انکار کر دوں گا، 1-2 دن میں گاؤں جاؤں گا، پھر وہاں بھائی صاحب کو انکار کر دوں گا، انہیں کہہ دوں گا کہ جابر کو سمجھا دیں۔ بابا، آپ کو پتہ ہے میں نے صرف آپ کی وجہ سے اس کا لحاظ کیا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک رگ کر تھپڑ اس کے منہ پر لگاؤں، مگر پھر آپ کی وجہ سے میں نے بخش دیا۔ پتہ نہیں دادا جی نے کیا سوچ کر بچپن میں ہی میرا رشتہ اس سانڈ سے کر دیا۔ مشال کیانی اپنے والد کی گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولی، جبکہ اس کی بات پر شجاع کیانی مسکراہٹ دبا گئے۔ بیٹا، آپ میری لاڈلی بیٹی ہیں اور میں آپ کی مرضی کے خلاف بالکل بھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، میں جلدی گاؤں جا کر بھائی صاحب سے بات کروں گا۔ چلو اب میرا بچہ، جلدی سے اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں کی اچھی سی چائے پلاؤ۔ اوکے بابا، میں ابھی پلاتی ہوں، پھر دونوں مل کر چائے پئیں گے، ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی لے کر آتی ہوں۔ آپ کی بیوی تو ہم غریبوں کو کھانا پوچھتی ہی نہیں ہے، وہ شرارت سے بولی، جبکہ اس کی بات پر شجاع صاحب نے کہکا لگایا۔ بچے آہستہ، آپ کی والدہ محترمہ سن لیں گی تو مجھے معصوم کی شامت آ جائے گی، شجاع کیانی آہستہ آواز میں بولے، جبکہ مشال مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ شجاع کیانی اور صابر کیانی 2 بھائی تھے، دونوں گاؤں میں رہتے تھے۔ شجاع کیانی چھوٹے تھے اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں لاہور شہر میں ہاسٹل میں رہتے تھے، جبکہ صابر کیانی بڑے بھائی ہونے کے ناطے میٹرک پاس کر کے اپنے والد شاکر کیانی کے ساتھ گاؤں میں زمینیں سنبھالنے لگے۔ ان کی گاؤں میں بہت زیادہ زمینیں تھیں، وہ بہت بڑے جاگیردار تھے۔ شاکر کیانی کی وفات کے بعد صابر کیانی نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور اپنے چھوٹے بھائی شجاع کیانی کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ انہیں یہ کہہ دیا، یہ جو تم شہر جا کے تعلیم حاصل کرتے ہو، ہاسٹل میں رہتے ہو، یہ سب پیسے میں ہی دیتا ہوں، اور اب جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے چھوٹی ہی عمر میں یہ سب سنبھالا ہے، اس لیے ساری جائیداد پر ان کا حق بنتا ہے۔ شجاع کیانی تعلیم حاصل مکمل کرنے کے بعد کچھ عرصہ گاؤں رہے، پھر گاؤں میں ہی شادی کر کے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی بیوی کو لے کر یہاں لاہور شہر آ گئے۔ ان کو گورنمنٹ جاب مل گئی، وہ یہاں اپنے دوست کے گھر شفٹ ہو گئے۔ 1 سال کے بعد ان کے دوست اکبر نے ان کی سالی ممتاز سے شادی کر لی، پھر وہ ساتھ رہنے لگے۔ اس سارے ٹائم میں اپنے بھائی سے کوئی رابطہ نہ رکھا، مگر اب پچھلے کچھ عرصہ سے ان کے بھائی کا بیٹا جابر کیانی اچانک سے ان کے گھر کا پتہ لگا کر آ گیا اور کہنے لگا کہ مشال اس کی منگیتر ہے، وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے، جسے شجاع کیانی نے ٹال دیا، مگر اب وہ مشال کو کالج کے راستے میں تنگ کرنے لگا۔ اس لیے اب شجاع کیانی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گاؤں جا کر اپنے بھائی صابر کیانی سے بات کریں گے کہ جابر کو روکے اور رشتے سے انکار کر دیں گے۔ شجاع کیانی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی، جس کی شادی 8 سال پہلے ہو چکی تھی، جس کا نام زارا کیانی تھا، زارا کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ دوسرے نمبر پر ان کا بیٹا دانیال کیانی تھا، جو کہ شادی شدہ تھا۔ اس کی شادی بھی 5 سال پہلے وہ کر چکے تھے ان کی خالہ کی بیٹی منال سے، جس کا ایک چھوٹا سا 4 سالہ بیٹا تھا جس کا نام احمد تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی مشال کیانی تھی، جس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اب جاب کر رہی تھی۔ وہ ایک کالج میں لیکچرار تھی، مگر اب اس نے جابر کیانی کی وجہ سے کالج چھوڑ دیا تھا، اب کوئی نیو کالج یا یونیورسٹی دیکھ رہی تھی۔ وہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر مشال کی خالہ کا تھا، جس کے اوپر والے حصے میں ان کی خالہ اور نیچے وہ لوگ رہتے تھے۔ ان کے خالو ملک سے باہر ہوتے تھے۔ دوسری طرف صابر کیانی کا ایک ہی بیٹا تھا، جو کہ انتہائی بگڑا ہوا، شرابی اور بدتمیز انسان تھا، جابر کیانی۔ حال ارتضاء الحسن بخاری اس وقت اپنے روم میں سو رہا تھا کہ اچانک ڈور ناک ہوا۔ کوئی بہت بری طرح سے ڈور بجا رہا تھا۔ ارتضاء نے اٹھ کر ڈور کھولا۔ کیا موت پڑ گئی ہے تم تینوں کو؟ وہ سامنے موجود اپنے دوستوں کو دیکھ کر غصے میں بولا، جبکہ وہ تینوں بے شرموں کی طرح دانت نکال کر روم میں گھس آئے۔ زین آتے ساتھ ہی ارتضاء سے لپٹ گیا۔ کمینے انسان، کہاں چلا گیا تھا تو؟ میں نے تجھے کتنا مس کیا، 1 مہینے سے کہاں تھا تو؟ زین ارتضاء کو ذرا زور سے ہگ کرتے ہوئے لاڑ سے بولا۔ پرے ہٹ کمینے! ارتضاء نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں پیرس نہیں جا سکا، جبکہ زین بیڈ پر لیٹ کر مسکرا رہا تھا۔ یار تیرے ڈیڈ کے ہتھے چڑھ گئے تھے ہم، اس جگو نے رپورٹ کر دی تھی۔ ہم تو آ رہے تھے کہ راستے میں تیرے ڈیڈ کے بندوں نے پکڑ لیا، سمیر ارتضاء کے پاس آتے ہوئے بولا۔ ارتضاء نے غصے میں اسے بھی بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ زین کے اوپر گرا، پھر غصے میں فائق کو دیکھا۔ چل اب تو بھی کچھ پھوٹ کمینے، تو ہی بچا ہے، ارتضاء الحسن بخاری فائق کو گھورتے ہوئے بولا، جبکہ فائق تھوڑا ڈرتے ڈرتے بولنے لگا۔ وہ یار وہ ارتضاء وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ ارتضاء کو غصہ آیا۔ زین بیڈ پر سے اٹھ کر آیا اور فائق کو دیکھا۔ مت بول یار، قسم سے تجھے بہت مار پڑنے والی ہے، تیری تو بات ہی انوکھی ہے۔
ایسی کیا بات ہے؟ ارتضا نے تینوں کو گھور کر دیکھا۔ میں بتاتا ہوں، سمیر بیڈ سے اٹھ کر بولا۔ پھر ارتضا کے پاس آیا۔ یار یہ فائق چاہتا ہے، بلکہ ہم تینوں یہی چاہتے ہیں کہ تو پروفیسر مشال کیانی کو ایک چانس دے، معاف کر دے، وہ ہماری فیوریٹ پروفیسر ہیں۔ سمیر کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ایک مکہ اس کے منہ پر پڑا، وہ جا کر بیڈ پر گرا۔ پھر ارتضا نے غصے میں زین اور فائق کو بھی پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں بیڈ پر گر گئے۔ ارتضا تینوں کی درگت بنا رہا تھا۔ کمینوں، میں سمجھا مجھ سے ملنے آئے ہو، مگر تم لوگوں کو اس چھوٹی پروفیسر کی پڑی ہے، اس ٹڈی کی حمایت کرنے آئے ہو۔ وہ غصے میں ان تینوں کی خوب دھلائی کرتے ہوئے بولا۔ زین کے منہ سے خون نکل آیا۔ ارتضا نے ان تینوں کی خوب دھلائی کی۔ پھر جب وہ تھک گیا تو وہ بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب وہ تینوں بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، اپنا اپنا سانس بحال کر رہے تھے، جبکہ زین اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد باہر آیا، شیشے میں اپنا منہ دیکھا جس پر سوجن ہو چکی تھی۔ کمینے، میرا جبڑا ہلا دیا۔ اس فائق کو مارتا اسی نے کہا تھا کہ تجھ سے بات کرے۔ اچھا، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑا ٹھرکی تو ہے۔ ضرور تیرا دل آ گیا ہوگا، تجھے ہر دوسرے دن محبت ہو جاتی ہے۔ ارتضا نے سچ بولا، جبکہ زین دھیرے سے مسکرایا۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اب کی بار فائق بولا۔ یار پلیز تو مان جا، وہ بہت اچھی ہیں یار، اتنی تمیز اور پیار سے بات کرتی ہیں، سمیر بولا۔ اور دیکھ یار، تو نے کتنی بدتمیزی میں بات کی تھی ان سے، مگر پھر بھی وہ کتنا تمیز اور آرام سے بات کر رہی تھی تم سے۔ زین نے تفصیلی جواب دیا۔ ان سے تو یہ چکر ہے۔ ارتضاء الحسن بخاری مسکرایا۔ کیا ارادے ہیں تیرے؟ سچ سچ بتا۔ اب کہ وہ تینوں اٹھ کر زین کو دبوچ کر بولے۔ چھوڑو کمینوں، وہ میری پروفیسر ہیں اور ٹیچر پیرنٹس کی جگہ ہوتے ہیں۔ زین اپنا کالر چھڑوا کر بولا۔ اچھا، پھر میں لائن مار سکتا ہوں؟ سمیر ایک آنکھ ونک کر کے بولا، جبکہ ان چاروں کا کہکا بلند ہوا۔ ویسے ایک بات ہے اس پروفیسر میں، قسم سے کیا ظالم حسینہ ہے، وہ کتنا پیارا مسکراتی ہیں، اور ان کا ٹھوڑی کا ٹمپل قسم سے جان لے لیتا ہے، فائق مسکراتے ہوئے بولا۔ ارتضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر جو بھی ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ کل وہ یونیورسٹی نہیں آئے گی، میں نے نکال دیا ہے اسے، اسامہ سے کہہ دیا ہے میں نے۔ اب وہ کل سے یونی نہیں آئے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ارتضاء الحسن بخاری غصے میں بولا۔ چلو اب نکلو میرے گھر سے۔ ارتضا نے ان تینوں کو روم سے نکال دیا۔ روم سے بھائی دھکا دیا، وہ تینوں گرتے گرتے بچے اور ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ وہ تینوں مسکین شکل بنا کر واپس چلے گئے۔ زیبا بیگم نے مرتضیٰ کو فون کیا۔ وہ فون پر رو رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہیں؟ مرتضیٰ نے کال اٹینڈ کر کے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے رو رہی ہوں، یاد آ رہی ہے، کتنے دن ہو چکے ہیں تمہیں گھر سے گئے ہوئے، اپنی ماں کی یاد نہیں آتی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ موم پلیز اب رونا تو بند کرے، مرتضیٰ پریشان سا بولا۔ میں کیسے چپ کروں؟ پہلے اتنے سال تو امریکہ رہ کر آئے ہو، میں نے کتنی دعائیں کی تھیں کہ تم واپس آؤ، مگر تم پھر آ کر پھر سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری شکل دیکھے ہوئے، تم میری کال بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ سوری موم، مجھے ڈیڈ پر غصہ تھا، وہ شرمندہ سا بولا۔ تم باپ بیٹوں کی جنگ میں پس رہی ہوں مرتضیٰ، میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو تم تینوں باپ بیٹے؟ وہ پھر سے نم لہجے میں بولی۔ موم پلیز، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ مجھ سے ملنے آ جائیں میرے فلیٹ۔ اب کہ وہ ذرا دھیرے سے بولا۔ تمہارے باپ نے منع کیا ہے، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ تم واپس آ جاؤ بیٹا پلیز مرتضیٰ، وہ درخواست کرتے ہوئے بولی۔ آ جاؤں گا، مگر آپ تھوڑا انتظار کریں، ابھی نہیں، الیکشن کے بعد آؤں گا۔ مگر الیکشن تو بہت دور ہے، آپ ڈیڈ سے بات کریں، وہ الیکشن والی ضد مت کریں۔ میں بات کروں گی، کچھ دن میں بات کرتی ہوں، ابھی تو وہ ارتضاء کی وجہ سے غصے میں ہے۔ ماہم ملک کی گاڑی اس وقت شہر سے تھوڑا دور ایک سنسان جگہ پر رکی۔ وہ آج 4 مہینے بعد یہاں آئی تھی۔ پھر گاڑی میں بیٹھی رہی، تھوڑی دیر پہلے ہونے والی مرتضیٰ کی ملاقات کو یاد کیا۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، اسے تو میری شکل بھی یاد نہیں ہے۔ اتنے میں ایک فقیر نے اس کی طرف کا شیشہ بجایا۔ ماہم نے شیشہ نیچے کیا، وہی فقیر کھڑا تھا۔ آج وہ 4 ماہ بعد اس فقیر کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں روز وہ وہاں آتی رہی تھی، مگر آج 4 ماہ بعد آئی تھی۔ ماہم نے غور سے اس فقیر کو دیکھا، جو اب پہلے سے زیادہ اجڑی حالت میں تھا۔ پہلے وہ قدرے بہتر ہوا کرتا تھا۔ اجڑی حالت، گندے کپڑے، سر کے بال بڑھے ہوئے، داڑھی حد سے زیادہ لمبی اور بے ترتیب تھی۔ ماہم کو اپنا دل بھی اسی طرح اجڑا ہوا محسوس ہوا، بالکل اس فقیر کی طرح۔ ماہم نے پاس پڑے اپنے بیگ سے کچھ نوٹ نکال کر اس فقیر کو دیے۔ فقیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کچھ بھول رہی ہو، فقیر نے کہا۔ نہیں، میں کچھ نہیں بھول رہی، بلکہ اب ہوش میں لوٹی ہوں، ماہم نے نم لہجے میں کہا۔ آج اس کا صدقہ نہیں دو گی؟ نہیں، وہ میرا نہیں ہے، پھر میں اس کا صدقہ کیوں دوں؟ ماہم نے اتنا کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور اپنے گھر کے راستے پر گامزن ہو گئی۔ 4 ماہ پہلے کہے
مرتضیٰ کے الفاظ نے اسے بہت دکھی کیا تھا۔ جب وہ ایک دن مرتضیٰ کے گھر گئی تھی، وہ زیبا اپنی موم سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ اسے 5 سال پہلے جب ماہم 18 کی ہوئی تھی تو نعیم صاحب نے اس کی منگنی کر دی تھی ماہم سے، مگر اب وہ مکر رہا تھا، کیونکہ اس وقت اسے ڈر تھا کہ کہیں انکار کرنے پر نعیم صاحب اس کو پیسے بھیجنا نہ بند کر دیں۔ مگر اب وہ اس منگنی سے انکار کر رہا تھا، اور اس نے اس وقت زیبا کی بھیجی ہوئی منگنی کی تصویریں تک نہیں دیکھی تھی۔ اسے ماہم کو دیکھے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اس نے ماہم کو تقریباً 10 سال پہلے دیکھا تھا، امریکہ جانے سے 1 سال پہلے۔ اب اسے ماہم کی شکل تک یاد نہیں تھی۔ لفٹ میں ملاقات ہونے پر بھی اسے ماہم یاد نہیں آئی۔ ماہم کے اپنا نام لینے پر اسے وہ یاد آئی تھی۔ چلو شکر ہے، اسے میرا نام تو یاد ہے۔ ماہم کو خوشی ہوئی تھی، کیونکہ محبوب چیز ہی ایسی ہے، اگر وہ آپ کا نام بھول جائے تو لگتا ہے کہ آپ دنیا بھول گئے ہیں۔ اگر محبوب اپنے منہ سے آپ کا نام لے تو گویا ایسا گمان ہوتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے نام کی مالا جپتی ہے۔ محبوب کے منہ سے آپ کے لیے نکلنے والے الفاظ کسی کو سے قضا کی مانند ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہر جگہ ہر سو بہار کا منظر ہو، فضا میں محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہو۔ مگر کبھی کبھی اسی محبوب کے الفاظ آپ کو اذیت کی انتہا پر دھکیل دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آپ تباہی کے آخری دھانے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آپ بستر مرگ پر پہنچ جاتے ہیں، اور ایسا ہی شاید ماہم کے ساتھ ہونا لکھا تھا۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کے محبوب وقت پر اپنے محب کو موت کے منہ سے بچا کر زندگی کی طرف لے آتے ہیں، اور کچھ کے محبوب اس کے برعکس ظالم اور سفاک ہوتے ہیں، جن کو اپنے محب کی قدر ان کی قبر میں اترنے کے بعد آتی ہے۔ یہ لوگ آخر میں قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور تیسری طرح کے بد نصیب محب بھی ہوتے ہیں، جن کا محبوب نہ تو بستر مرگ سے واپس زندگی کی طرف لاتا ہے، نہ ہی مرنے کے بعد قدر کرتا ہے، بلکہ محب کی قبر پر فاتحہ تک پڑھنے نہیں آتا، بلکہ اسے تو قبر تک یاد نہیں رہتی۔ یہ لوگ سب سے زیادہ بد نصیب ہوتے ہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ان کا محبوب اپنی محبت سے فیض یاب کرتا ہے۔ اب ماہم ملک پتہ نہیں کس زمرے میں آتی تھی، اپنے محبوب کے دربار میں، اپنے محبوب کے دربار دل میں۔ پتہ نہیں یہ دربار دل اب ماہم کو عمر قید کی سزا سناتا ہے یا پھر سزائے موت۔ مشال لاؤنج میں بیٹھی مزے سے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دونوں پاؤں صوفے کے اوپر کر کے وہ اب زینے اتر رہا تھا۔ نیچے آ کر مشال کے صوفے کے بیچ گھس گیا۔ مشال کے آنی نے جو ہی پاؤں سیدھا کرنے کے لیے نیچے کیے، ایک دم سے دل خراش چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ امی، بابا، بابا، او! کیا ہوا؟ اس کی چیخ سن کر اس کی امی، بھابھی اور سائم وہاں آئے۔ کیا ہوا؟ شہناز بیگم نے پوچھا۔ یہ دیکھیے، وہ روتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کر بولی، جس کو اسے تھام رکھا تھا، جس کی دوسری انگلی پر چھوٹا سا زخم اور اس سے ہلکا سا خون نکل رہا تھا۔ توبہ، ڈرا دیا تم نے، سائم نے ریلیکس ہو کر کہا۔ کیا مطلب ہے آپ سب کا؟ میں کوئی ایکٹنگ کر رہی ہوں؟ اتنا درد ہو رہا ہے مجھے، وہ روتے ہوئے بولی۔ بھابھی، بھابھی، میرے لیے یار اپی جوس لائے ہیں اس کے لیے۔ ایک چھوٹی سی چونچ کیا مار دی ہمارے مٹھو نے، اس سے تو پہاڑ کھڑا کر دیا۔ منال مسکراتے ہوئے جوس لینے چلی گئی، جبکہ شہناز بیگم بھی اب وہاں سے چلی گئی۔ آپ چلی جائیں، آپ کو تو میری فکر ہی نہیں ہے۔ بابا، بابا کہاں ہیں آپ؟ شجاع صاحب نماز کے لیے گئے تھے، وہ اپنی بیٹی کی چھوٹی سی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ مار دیا، بابا، مگر کسی نے ہمدردی نہ دکھائی۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اتنا خون نکل رہا ہے میرا، تم سب مذاق بنا رہے ہو۔ اللہ کرے تم سب کو بھی ایک ایک چونچ مارے، پھر پتہ چلے تم سب کو، وہ روتے ہوئے بولی۔ سائم نے کہکا لگایا۔ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، اس کی دشمنی صرف تم سے ہے، کیونکہ تم اس کو ناپسند کرتی ہو۔ ہم سب کے ساتھ بہت دوستی ہے اس کی، ہے نا مٹھو؟ سائم نے صوفے کے نیچے مٹھو سے پوچھا، جو کہ اب سائم کے صوفے کے بالکل پاس تھا۔ اب مٹھو صوفے کے نیچے سے سائم کی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ مشال کو غصہ آیا۔ تم تو چپ کرو، وہ اپنا جوتا اٹھا کر صوفے کے نیچے مارتے ہوئے بولی۔ سائم پھر سے کہکا لگا گیا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی سائم، تمہیں اور زارا کو۔ یہ زارا کو ہی پسند تھا، تم دونوں ہی لے کر آئے تھے۔ اس کو لے جاؤ یہاں سے اپنے گھر، اس کو بند کرو۔ کدھر ہے اس کا پنجرہ؟ نہیں کرتا بند، یہ ادھر ہی رہے گا، سائم مسکرا کر بولا، جبکہ پاس کھڑا احمر اب صوفے پر آ کر سائم کو چھوٹے چھوٹے مکے مارنے لگا۔ ماموں، میری پھپھو کو چوٹ لگی، آپ اپنا پیرٹ یہاں سے لے جاؤ۔ اوئے ٹڈے، اپنے چاچو پر ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنی ٹڈی پھپھو کے لیے؟ میری پھپھو کو ٹڈی کیوں بولا؟ وہ پھر سے مکے مارنے لگا، جبکہ مشال اب مسکرانے لگی۔ منال نے جوس دیا، جسے اب وہ آرام سے پینے لگی۔ اگلے دن ارتضاء الحسن بخاری یونیورسٹی میں آیا تو اس کی پہلی نظر مشال کیانی پر گئی، جو کہ کسی اسٹوڈنٹ سے بات کر رہی تھی۔ ارتضاء الحسن بخاری کو شدید غصہ آیا۔ وہ جلدی سے اسامہ کے آفس میں گیا۔ اسامہ اپنے روم کی گلاس وال کے پاس کھڑا مسکرا کر کسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارتضاء کو حیرت ہوئی۔ وہ اسامہ کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اسامہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے پروفیسر
مشال کے یعنی کسی لڑکی کے ساتھ کھڑی اسے شاید کچھ سمجھا رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اسامہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارتضاء الحسن بخاری نے کھانس کر اسامہ کو متوجہ کیا۔ اسامہ نے پیچھے دیکھا تو اپنی خفت چھپانے کے لیے سر کھجاتا وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ارتضاء نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اسامہ شرمندہ ہوا۔ اچھا، اسی لیے ابھی تک یہ پروفیسر یہاں ہے۔ میں نے تجھے کل کیا کہا تھا؟ ارتضاء نے پوچھا۔ نہیں یار، جیسا تو سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ تیرے ڈیڈ کو سب بتا دیا ہے تیرے جگو نے۔ انکل نے مجھے فون کیا تھا اور کہا ہے کہ میں تیری بات نہ مانوں۔ اچھا، اور میرے ڈیڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ تو چھپ چھپ کر اس پروفیسر کو تاڑ۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو ایک بچے کا باپ ہے۔ میں بتاتا ہوں مہرو بھابھی کو۔ جبکہ اسامہ شرمندہ ہوا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مہرو کو کچھ مت بتانا۔ بس یار، وہ مجھے اچھی لگی ہے، قسم سے اتنا پیارا مسکراتی ہے، دل پر ٹھا کر کے لگتی ہے، اور اس کا ڈمپل، ظالم، قسم سے کیا لڑکی ہے، کاش میں جلدی شادی نہ کرتا۔ ارتضاء کو فائق کی بات یاد آئی، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں؟ ارتضاء نے سوچا۔ مطلب تم سیریس ہو؟ میں مہرو بھابھی کو جا کر بتاتا ہوں، ارتضاء اٹھتے ہوئے بولا۔ اوئے رک کمینے، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، کیوں میرا گھر برباد کرنا چاہتا ہے تو؟ اسامہ نے اسے روکنا چاہا۔ پھر تو اس کو نکال دے یونیورسٹی سے۔ ارتضاء الحسن بخاری کچھ سوچ کے بولا۔ یار انکل نے کہا ہے ایسا نہیں کروں، مگر باقی تیرے ہر معاملے میں مدد کروں گا یار، پرومس۔ اسامہ اداس لہجے میں بولا۔ پھر یاد رکھنا، ورنہ میں مہرو کو سب بتا دوں گا۔ ارتضاء الحسن بخاری وارننگ دیتے ہوئے بولا، پھر چلا گیا۔ بلیک میلر نہ ہو تو؟ اسامہ منہ میں بڑبڑایا۔ ارتضاء نے گھر آتے ہی نیم بخاری کو اونچی آواز میں بلانا شروع کر دیا۔ کہاں ہیں آپ ڈیڈ؟ ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ! وہ لاؤنج میں کھڑا اپنے والد نعیم بخاری کو آوازیں دے رہا تھا۔ اتنے میں سامنے کمرے سے نکلتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ آہستہ آواز میں بات کرو، وہ غصے سے بولے، پھر ساتھ ہی کچھ یاد آنے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے چہرے پر سجا کر بولے، کیسا رہا پیرس کا ٹور؟ 1 مہینے بعد شکل دکھا رہے ہو بگڑے نواب زادے، وہ طنز کرتے ہوئے بولے، جبکہ ارتضاء کو ان کی بات پر شدید غصہ آیا، جو اس کا اچھا خاصا پلان کینسل کر کے چھاپا مار کے اب طنز کے تیر چلانا نہیں بھولے تھے۔ نعیم بخاری کو طنز کے تیر چلانا اچھے سے آتا تھا۔ میں چیخ رہا ہوں ڈیڈ؟ ایک تو آپ نے میرا اچھا خاصا پلان کینسل کیا، اور دوسرا آپ طنز کے تیر چلا رہے ہیں۔ دس از ناٹ فیئر ڈیڈ۔ میں نے کل کیا کہا تھا اسامہ سے کہ اس پروفیسر کو نکال باہر کرے، مگر آپ نے اسامہ کو کیوں منع کیا؟ مجھے سخت زہر لگتی ہے وہ پروفیسر۔ اسامہ کو کال کریں آپ ابھی، اور اسے کہیں کہ اس پروفیسر مشال کو یونیورسٹی سے باہر کریں۔ ارتضاء ان کے سامنے جاتا ہوا غصے سے بولا۔ آہستہ آواز میں بات کرو، تمہارا باپ ہوں میں، تم میرے باپ نہیں ہو، اور کس کو یونیورسٹی میں رکھنا ہے اور کس کو نکالنا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ وہ یونیورسٹی میری ہے، میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری نہیں ہے۔ تم میرے باپ نہیں ہو۔ ارتضاء الحسن بخاری، اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھو، ورنہ مجھے کوئی سخت فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب کے نعیم حسن بخاری نے بھی غصے میں جواب دیا۔ اس پروفیسر نے میری بے عزتی کی ہے، میں اب اسے اس یونیورسٹی میں نہیں دیکھ سکتا، جو مرضی کرے، مجھے وہ یونیورسٹی میں نظر نہیں آنی چاہیے، نکال باہر کریں پروفیسر کو۔ ارتضاء بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے بولا۔ کیا ہو گیا ہے ارتضاء؟ کیوں اپنے ڈیڈ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ زیبا بیگم نے آتے ہوئے ارتضاء سے پوچھا۔ زیبا جی، یہ آپ کی تربیت ہے، جو آپ کا یہ بیٹا اتنا ضدی اور بدتمیز ہے۔ پہلے بھی اس کے کہنے پہ میں نے ایک پروفیسر کو یونیورسٹی سے نکالا تھا، اب روز روز میں اپنی یونیورسٹی کی ریپوٹیشن خراب کروں گا اس کے کہنے پر پروفیسرز کو نکالتا پھروں گا؟ سمجھائیں اپنے اس بیٹے کو، اپنے غصے پہ قابو پانا سیکھے۔ پتہ ہے، اسامہ بتا رہا تھا، یہ نوابوں کی طرح کلاس میں جاتا ہے، کسی ٹیچر سے پرمیشن لینا تک گوارا نہیں کرتا، ٹیچر کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا۔ اس کو سمجھا لیں، نہیں تو میں بہت برا پیش آؤں گا زیبا جی۔ اور اس پروفیسر نے بالکل ٹھیک کیا ہے اس کے ساتھ، باقی پروفیسر کو اس نے ڈرا دھمکا رکھا ہے۔ میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس بچی کو جس نے اس جیسے ضدی اڑیل گھوڑے کو لگام ڈالی ہے۔ جبکہ ارتضاء کا دل کیا کہ وہ اسامہ کا قتل کر دے، اور وشال کیانی کا بھی۔ نعیم بخاری اتنا کہہ کر باہر نکل گئے۔ سن رہی ہے موم؟ یہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اس پروفیسر کی حمایت کر رہے ہیں۔ ارتضاء نے اپنی موم زیبا بیگم سے کہا، بیٹا تم ادھر بیٹھو، میری بات سنو۔ زیبا بیگم نے اسے پیار سے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ارتضاء بیٹا، ٹیچرز کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، وہ آپ کی ٹیچرز ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے بچے، ٹیچرز پیرنٹس کی جگہ ہوتے ہیں۔ تم نے سنا نہیں، باادب با نصیب، اپنے ٹیچر کا احترام کیا کرو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے گا۔ اللہ تبھی کامیابی دیتا ہے جب آپ ٹیچر کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جو طالب علم ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بس اب میں اپنے بچے کی کوئی شکایت نہ سنوں، مجھے پتا ہے میرا بیٹا میری بات مانے گا۔
अब कल से टाइम पे यूनिवर्सिटी जाओगे। बस बेटा आखिरी सेमेस्टर रह गया है, 6 माह की तो बात है बेटा, मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो। तुम्हारे बाबा वैसे भी बहुत परेशान हैं मुर्तज़ा की वजह से। ज़ेबा बेगम ने नम लहजे में कहा, बेटा प्लीज़ अपनी माँ की इज्जत रख लो। और मॉम प्लीज़ आप क्यों रो रही हैं? इर्तिज़ा ने उनके आंसू साफ करते हुए कहा, बच्चे मैं मुर्तज़ा की वजह से बहुत परेशान हूँ। एक तो वो घर छोड़ के चला गया है, इस तरह तुम भी ऐसा करोगे, तुम्हारे डैड की तबीयत भी खराब रहती है, तुम दोनों कोई कसर नहीं छोड़ते उनका बीपी हाई करने में। बहुत परेशान रहते हैं, प्लीज़ मेरी बात मान लो, अपनी मॉम की एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? वो नम लहजे में बोली। जबकि यहाँ इर्तिज़ा का दिल नरम पड़ा था, क्योंकि वो अपनी मॉम से दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। ओके मॉम, इर्तिज़ा ने उन्हें अपने साथ लगाते हुए कहा, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। चले आपके लिए मैंने उस प्रोफ़ेसर को माफ़ कर दिया, बख्श दिया उस छोटी लड़की को। इर्तिज़ा दिल में उस प्रोफ़ेसर को सोचते हुए मुस्कुरा कर बोला, जबकि ज़ेबा बेगम खुशी से निहाल हो गई। अगले दिन मुर्तज़ाउल हसन बुखारी जब्बार मलिक के साथ उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। जब्बार मलिक ने माहम मलिक को बुलाया। थोड़े ही देर में माहम मलिक ऑफिस में एंटर हुई। हिल्स की टिक टिक के साथ माहम मलिक आकर मुर्तज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठी। सरबराही कुर्सी पर जब्बार मलिक बैठे थे, जबकि उनके सामने मुर्तज़ा विराजमान था। माहम उसके साथ वाली कुर्सी थोड़ा सा दूर करते हुए वहां पर बैठ गई। मुर्तज़ा ने एक नज़र उस लड़की को देखा तो उसे याद आया, ये कल वाली लिफ्ट वाली लड़की है। वही लड़की थी जिसे 5 साल पहले मुर्तज़ा की मंगनी हुई थी और 4 महीने पहले से वो मंगनी तोड़ चुका था। मुर्तज़ा ने उसका जायज़ा लिया। ब्लैक जीन्स पे स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने, ब्लैक कोट ज़िबतन किए हुए वो चेहरे पे बिना कोई तासुर लिए, चेहरा सपाट रखे हुए अपने वालिद जब्बार मलिक की तरफ देख रही थी। बालों की ऊंची पोनी आज भी बनाए, चेहरे पे हल्का सा मेकअप किए, वो मुर्तज़ा को मगरूर, ज़िद्दी और बदतमीज़ लड़की लगी थी। मुर्तज़ा ने उसे बदतमीज़ और मगरूर का लक़ब दिया, जो भी था मुर्तज़ा को वो बदतमीज़ और मगरूर लगी थी। मुर्तज़ा को अब अपना फ़ैसला ठीक लगा। मंगनी से इनकार का, मंगनी तोड़ने का। वो इस बदतमीज़ लड़की के साथ कभी भी शादी नहीं कर सकता था। जी डैड, आपने बुलाया था? कोई बात करनी थी? माहम मलिक की आवाज़ ने मुर्तज़ा को होश की दुनिया में लाया। हाँ बेटा, इनसे मिलो, ये मुर्तज़ाउल हसन बुखारी है, मेरे दोस्त नईम हसन बुखारी का बेटा। ये बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहता है। जो न्यू प्रोजेक्ट हमने खान इंडस्ट्रीज का स्टार्ट किया है, ये उसमें इन्वेस्ट करेगा। 50% ये देगा, 50% हम। इस प्रोजेक्ट में ये हमारा पार्टनर होगा। माहम मलिक ने बिना कोई निगाह मुर्तज़ा की तरफ डाले बगैर अपने वालिद जब्बार मलिक को देखा। मगर डैड, आपने तो कहा था कि ये प्रोजेक्ट मैं अकेले हैंडल करूंगी, तो फिर आप किसी दूसरे को क्यों इसमें पार्टनर बना रहे हैं? आपको पता है मुझे शराकत पसंद नहीं, मैं अकेली काम करना चाहती हूँ। माहम सपाट लहजे में बोली। मुर्तज़ा को अब सच में अंदाजा हो गया था, वो लड़की वाकई ही बदतमीज है। मुर्तज़ा ने गुस्से में दांत पीसे। बेटे, मुर्तज़ा कोई गैर नहीं है, तुम्हारे अंकल नईम का बेटा है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है मुर्तज़ा के साथ, तुम्हें इसके साथ काम करना पड़ेगा। जब्बार मलिक ने हतमी फैसला सुनाया। ओके डैड, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर आप इनसे पूछ लेंगे। ये तो मुझे गूंगे लगते हैं जो बोल ही नहीं रहे, माहम मलिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। जी मुर्तज़ा बेटा, क्या आपको कोई एतराज़ है? आपके जब्बार मलिक ने मुर्तज़ा को मुखातिब किया। नहीं अंकल, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुर्तज़ा ने ना चाहते हुए भी गुस्से को कंट्रोल करते हुए हामी भर ली, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे हर हाल में इस बदतमीज़ लड़की को बर्दाश्त करना था। वो इस लड़की को सबक सिखाने का इरादा कर चुका था। ओके बेटा, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। ये प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, तुम दोनों देख लो। जब्बार मलिक कहते हुए वहाँ से उठकर बाहर चले गए, जबकि उनके जाते ही महाम मलिक अपनी सीट छोड़ के सामने वाली जब्बार मलिक की छोड़ी हुई कुर्सी पे शाने बेनियाज़ी से आंखों में मगरूरियत लिए आकर बैठ गई। बिना मुर्तज़ा की तरफ देखे आकर इस फाइल को खोला, एक नज़र देखा, फिर मुर्तज़ा की तरफ देखा और मुर्तज़ा से मुखातिब हुई। मुर्तज़ा उसे ही घूर कर देख रहा था, उसकी एक-एक हरकत नोट कर रहा था। मुर्तज़ा ने उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखा, जिसमें इस वक्त सिर्फ मगरूरियत झलक रही थी। अच्छा, तो तुम हो जिसे अंकल ने घर से निकाल दिया है? वो तंज करते हुए बोली, जबकि मुर्तज़ा को इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरे ज़ाती मसलों में तुम्हें दिलचस्पी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है लड़की। अपने काम से काम रखो। मुर्तज़ा भी ज़ब्त करते हुए दांत पीस कर बोला, दिलचस्पी तो बनती है मिस्टर, आफ्टर ऑल आप हमारी कंपनी में मुलाजमत करने के लिए आए हैं। वो तीखी मुस्कान से चेहरे पर सजा के बोली, मुलाजिम नहीं हूँ मैं तुम्हारा, पैसे इन्वेस्ट करूंगा इस कंपनी में। वो भी गुस्से में बोला, मैंने कब कहा कि आप मेरे मुलाजिम हैं? मैंने कहा आप हमारी कंपनी में मुलाजमत करेंगे, मगर आपने तो खुद को मेरा मुलाजिम कह दिया। अफसोस अफसोस करते हुए बोली, जबकि मुर्तज़ा को तो मानो मेरा गुलाम यानी इस बदतमीज़ लड़की का मुलाजिम कहने पर आग लग गई।
गुस्से से चेहरा और आंखें लाल हो गईं। सारा खून सिमट कर उसके चेहरे पर आ गया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। अपनी जुबान को लगाम दो लड़की, मुर्तज़ाउल हसन बुखारी हूँ मैं, तमीज़ से बात करो। वो गुस्से में लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। आप तमीज़ से बात करें मिस्टर मुर्तज़ाउल हसन बुखारी। आप इस वक्त मेरे ऑफिस में बैठे हैं। महम मलिक उसी के अंदाज में गुस्से में सीट से आगे होके टेबल पे झुकते हुए मुर्तज़ा की भूरी आंखों में देख कर लफ्ज़ चबा चबा कर बोली, जबकि मुर्तज़ा को भी आग लग गई। वो भी चेयर से आगे झुकता हुआ उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखता हुआ घुर्राया। अगर अंकल का लिहाज ना होता लड़की, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बताता कि मुर्तज़ाउल हसन बुखारी कौन है। जबकि मुर्तज़ा की बात पे वो कहका लगाकर हंसी, फिर पीछे हुई और अपने चेयर से टेक लगा ली। ओहो, बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप कौन हैं। आप वही हैं जिनको अंकल ने घर से निकाल दिया है। वो मुस्कुराते हुए मजाक बनाते हुए बोली। अपनी ज़ुबान को लगाम दो लड़की, मेरे कहर से बचो। अगर मैं अपने जलाली रूप में आ गया ना, तो फिर सारी उम्र रोती फिरोगी। वो पीछे होते हुए चेयर को धक्का मारते हुए घुर्राया, फिर एक गहर आलूद नज़र महम मलिक पर डालकर ऑफिस से निकल गया। पता नहीं बदतमीज लड़की से मॉम ने क्या सोच के मेरी मंगनी की थी। अच्छा हुआ मैंने मंगनी तोड़ दी, वो दिल में सोचते हुए अब आके लिफ्ट की जानिब बढ़ा, जबकि पीछे मोहम्मद एक अब उससे बदला लेके आराम से चेयर पे बैठी मुस्कुरा रही थी। मगरूर शहजादा ना हो तो, वो मजे से बोली। विशाल के आने घर आई तो घर में गैर मामूली शोर था। उसकी अम्मी और भाभी किचन में बर्तन धो रही थी। उसकी खाला का बेटा साइम लाउंज में बैठा मजे से बिरयानी खा रहा था। साथ ही उसके भाई का बेटा खेल रहा था। उसने आकर बैग रखा, फिर साइम की तरफ देखा। खैर है आज? नहीं, क्या मतलब? फिर से उस डॉक्टर का रिश्ता आया है। कौन सा डॉक्टर? वो आराम से बिरयानी खा रहा था। विशाल ने पास जाकर बिरयानी की प्लेट उससे छीन ली। अब बताओ, फिर प्लेट मिलेगी? अरे यार, वही इस्लामाबाद वाला, अल शिफा इंटरनेशनल वाला। साइम ने प्लेट फिर से ले ली। यार क्या मुसीबत है, ये लोग रोज क्यों आ जाते हैं? तो तुम कर लो ना शादी यार, क्या मसला है? अच्छा खासा इंसान है। तो तुम चाहते हो मैं इस्लामाबाद चली जाऊँ इतनी दूर? तो क्या हुआ, अच्छा है हमारी जान छूट जाएगी। साइम मुंह में बिरयानी का चम्मच ठूस कर बोला। वैसे एक बात तो बताओ मिशाल। बोलो, मिशाल ने पूछा। तुम्हें दूर जाने पर एतराज है या डॉक्टर से शादी करने पर? साइम ने पूछा। इतने में मिशाल के यानी कि अम्मी और बाबा भी वहां आकर सोफे पर बैठ गए। शुजा साहब ने मुस्कुराहट दबाई। वो जानते थे कि उसका जवाब क्या होगा। जबकि मिशाल उठकर अपने बाबा के साथ बैठ गई, लाड़ से उनके गले में बाहें डाली। मैं तो एक ही बात पर अमल करती हूँ, वो क्या है कि भाड़ में जाए डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, ज्ञानी लव्स पॉलिटिक्स एंड पुलिस। क्यों बाबा? जी बिल्कुल मेरा बच्चा, शुजा साहब भी मोहब्बत से बोले। बस यही करते रहते हैं आप दोनों बाप बेटी। पहले भी इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया था, लड़का वकील था, अब ये डॉक्टर। आखिर क्या चाहते हैं आप दोनों, मुझे बता दें, शहनाज बेगम गुस्से में बोली। अरे बता तो दिया है अम्मी, पॉलिटिक्स एंड पुलिस, वो धीरे से मुस्कुरा कर बोली। बस यही करते रहना दोनों बाप बेटी, अब मैं कोई रिश्ता नहीं देखूंगी, खुद ढूंढ लेना आप रिश्ता। वो गुस्से में कहकर फिर से किचन में चली गई, जबकि पीछे से वो तीनों मुस्कुरा दिए। शाम को महाम मलिक घर आई तो लॉन में ही चली आई, जहाँ पे उसके डैड जब्बार मलिक और नईम बुखारी बैठे शतरंज खेल रहे थे। वो भी उनके पास आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वो मुस्कुराते हुए नईम बुखारी से बोली। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? बिल्कुल फिट फाट अंकल। अच्छा बेटा ये बताओ, मेरा नालायक कैसा है? 1 महीना हो गया है उस गधे को देखे हुए, नईम बुखारी मुस्कुराते हुए बोले, जबकि महम मुर्तज़ा का नाम सुन के थोड़ा गुस्से में आ गई। अंकल ठीक है वो भी, वो बस इतना ही जवाब दे पाई। माहम बेटा खींच के रखो उसे, मुझसे तो लगा काबू नहीं आता, लगाम डालो उसे। अब तो तुम्हारे अंडर काम करता है, नईम बुखारी ने उससे मशवरा दिया। अंकल मुझे तो बाबा ने मना किया था, वरना मैं सीधा कर देती उस जहरीले को। माहम ने भी दू बदू होकर जवाब दिया। अरे नहीं, मेरी तरफ से खुली इजाजत है, जब्बार की तरफ से भी इजाजत है, कुछ भी करवा के उसे घर वापस भेज दो, कब से बुला रहा हूँ, वापस नहीं आ रहा। मगर अंकल मैं क्या कर सकती हूँ उस जहरीले को घर वापस लाने के लिए? बेटा उसे थोड़ा बेजार करो, ताने वाने दो। तुम्हारे अंडर काम करता है, 5 साल मंगनी रखने के बाद उसे तुमसे तोड़ी है, थोड़ा बदला लो, उससे गुस्सा दिलाओ ताकि घर वापस आ जाए। ओके अंकल, अब आपने इजाज़त दे दी है तो अब मैं सीधा करती हूँ उसे, फिर मत कहिएगा कि मैंने क्या कहा आपके बेटे को। बस 15 दिन दे दें। ठीक 15 दिनों बाद आपका बेटा आपके घर होगा, ये मेरा वादा है आपसे। वो चैलेंज करते हुए बोली। चलो जी फिर ठीक है, 15 दिन मैं अब गिन के रखता हूँ। उस नालायक ने तो मेरी गाड़ी भी वापस कर दी है, अब धक्का धक्के खाता है लोकल ट्रांसपोर्ट के। ओके अंकल, मैं चलती हूँ, आपको तो डैड ने फंसा दिया है, आप तो गेम हार गए। वो शतरंज की तरफ देखते हुए बोली, जहाँ पे नईम बुखारी गेम हार गए थे, बुरी तरह फंस गए थे। ओके डैड, आप अंकल को फंसाएं, मैं उनके बेटे को फंसाती हूँ, मतलब सीधा करती हूँ। वो कहकर चली गई, जबकि पीछे उनके दोनों का कहका बुलंद हुआ।
तुमने मेरी बेटी को किन चक्करों में लगा दिया है। आगे ही वो बहुत मुश्किल से संभली है, तुम्हारे बेटे ने उसका दिल तोड़ा है। तुम फिक्र ना करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी है, वो सब ठीक कर लेगी। माहम उसको सीधा कर सकती है, इसीलिए तो हमने माहम से उसकी मंगनी की थी। मुझे माहम पे पूरा यकीन है, नईम बुखारी ने जवाब मलिक से कहा। मगर मैं तो जा रहा हूँ 2 दिन बाद उम्रे के लिए। ये ना हो पीछे बच्चे लड़ लड़ कर मर जाएं। जब्बार मलिक को तशवीश हुई। कुछ नहीं होता, मुर्तज़ा जैसा भी है, लेकिन मैं जानता हूँ औरतों की बहुत इज्जत करता है। वो मेरा बेटा है, तुम बेफिक्र होकर जाओ उम्रे पे। वापस आओगे तो देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। मिसाल ज्ञानी रूम में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। वो अगले लेक्चर की तैयारी कर रही थी। वो पूरी तरह से किताब में गुम थी कि अचानक कोई आके उसके सामने वाली चेयर पे टांग जमा कर बैठा। मिसाल ने एक निगाह ऊपर उठा के देखा तो अपने सामने इर्तजाउल हसन बुखारी को बैठा देखकर उसके चेहरे पे गुस्सा आया। मिस्टर इर्तजाउल हसन बुखारी, आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? वो गुस्से में मगर आहिस्ता आवाज़ में बोली, जबकि इर्तजा उसकी बात से महजूज हुआ। सीधा होके बैठा, टेबल पे थोड़ा आगे झुका। बिल्कुल नहीं सिखाई। आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो इर्तिज़ाउल हसन बुखारी को तमीज़ सिखा सके। अब आप आ गई हैं ना प्रोफ़ेसर साहिबा, आप ये काम अच्छे से करेंगी। मेरी मॉम ने कहा है कि आप प्रोफ़ेसर हैं तो मैं आपका अदब करूँ। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे तमीज़ सीखने के लिए। कोई भाषण दें मुझे। वो तीखी मुस्कान चेहरे पे सजा के बोला, जबकि उसकी बात पे मिशाल को हैरत हुई, जो कि कल तक धमकी दे रहा था कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकलवा दूंगा। फिर वो किताब को साइड पर करते हुए इर्तिजा की तरह ही टेबल पे आगे झुकी। कल तक तो आप मुझे धमकी दे रहे थे कि यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन है मेरा। अब कहाँ गई आपकी धमकी? वो भी चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। माफ़ किया आपको प्रोफेसर साहिबा। मेरी मॉम ने रिक्वेस्ट की है कि माफ़ कर दूं, वरना इर्तिजाउल हसन बुखारी की डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं है। सिर्फ अपनी मॉम के सदके माफ़ किया है आपको। वो अब तुमसे आप पर आ गया था। वो इंतहाई तमीज़ से बोला। विशाल को हैरत हुई उसकी बात पे। जी, तो मिस्टर क्यों तशरीफ़ लाए हैं आप? विशाल मुद्दे की बात पर आई। बस ऐसे ही सोचा अपनी प्रोफ़ेसर साहिबा को देख लूँ, सुबह से आप नज़र नहीं आई ना। वो मुस्कुराते लहजे में बोला। मिशाल ने हैरत से उसे देखा कि वो क्या कह रहा था, जबकि उसकी आंखों में हैरत देखकर इर्तिज़ा संजीदा हुआ और अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ और चेयर के पीछे हाथ रखता हुआ ज़रा सा झुका। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है। यूनिवर्सिटी में सारे कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं देखने चला आया, आप कितनी खूबसूरत हैं। वो आंखों में शरारत लिए हुए बोला, जबकि उसकी बात पे मिशाल को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में ज़ब्त करते हुए सांस अंदर खींची, जिससे उसका ठोड़ी का डिंपल नमूदार हुआ। इर्तिज़ा ने यह मंजर देखा, एक पल को वो साकित हो गया। उसका चेहरा जो गुस्से से ज़ब्त की इंतहा पे लाल हो रहा था, उसके कंधों तक आते सुनहरी बाल वो इस वक्त लाल चेहरे में इंतहाई हसीन लग रही थी। और ऊपर से गुस्सा ज़ब्त करते उसकी ठोड़ी के डिंपल ने इर्तिज़ा को किसी और दुनिया में ले गया, मुश्किल में डाल गया। इर्तिज़ा एक पल को खो गया, मेस्मराइज़ हुआ। उसे अब हकीकत में अपने दोस्तों और उसामा की बात ठीक लगी थी। वाक़ई ही इस नज़ारे को फुर्सत में इंसान देखे, बिना किसी काम की फ़िक्र किए, बस देखता ही रहे। इर्तिज़ा को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। उसका दिल चाहा कि वो फिर देखे, वक़्त यहीं रुक जाए। फिर से या तो वो मुस्कुराए या गुस्से में ज़ब्त की इंतहा पे पहुँच के अपना सांस अंदर खींचे और ये नज़ारा फिर देखें। वो मदहोश हो गया, दीवानावार उसकी ठोड़ी को देख रहा था। होश तब आया जब मिसाल की आवाज़ आई, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। अपनी कलाई पे बंधी घड़ी पे टाइम देखती किताब उठाती चली गई। और ये आपकी क्लास है, अगर आपका दिल करे तो आप आ जाइएगा, अगर दिल ना करे तो अपने बाप के पैसे पर ऐश करें। वो इतना कहकर चली गई, जबकि पीछे इर्तिज़ा को उसकी बात पर शदीद गुस्सा आया। कुछ देर पहले के जज्बात अब कहीं दूर जा बसे थे। पता नहीं समझती क्या है खुद को, पूरी तरह से अभी ज़मीन से उगी नहीं है और एटीट्यूड दिखाती है। बड़ी आई। वो अपने कॉलर दुरुस्त करता मगरूरियत से निकल गया। मुर्तज़ा ऑफिस में दाखिल हुआ तो मैनेजर ने उसका वेलकम करते हुए उसे उसका ऑफिस दिखाया। वो आकर अपने ऑफिस में बैठ गया, लैपटॉप ओपन कर लिया। सरबराही कुर्सी पर विराजमान, आंखों में मगरूरियत लिए अपनी सीट पे विराजमान था। थोड़ी देर बाद हील की टिक टिक की आवाज़ आई। इर्तिज़ा सख्त बदमज़ा हुआ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ऑफिस में माहम मलिक एंटर हुई है और वो इसी तरफ आ रही थी। माहम बिना इजाज़त लिए ऑफिस में आई और इर्तिज़ा ने आंखों में नागवारियत लिए उसे देखा। इससे पहले ही इर्तिज़ा कुछ कहता, माहम मलिक अपना बैग रखते आराम से मुर्तज़ा के सामने वाली कुर्सी पे बैठ गई। मुर्तज़ा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ऐसे क्या घूर रहे हैं? ये मेरा ऑफिस है, मैं रोज़ यहाँ बैठती हूँ। खा जाएंगे? दिख तो ऐसे रहे हैं जैसे खा जाएंगे मुझे। माहम मलिक दबे दबे गुस्से में बोली, अगर ये आपका ऑफिस है तो आपके मैनेजर ने मुझे यहाँ क्यों बिठाया है? मुझे मेरा ऑफिस दिखाएं। मुर्तज़ा भी उसी तरह गुस्से में बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आराम से बात करें। ये आपका घर नहीं है जहाँ आप चिल्लाएंगे। और दूसरी बात,
یہ کہ یہ میرا آفس ہے اور اس پروجیکٹ میں آپ میرے ساتھ پارٹنر ہیں، تو اب سے ہم دونوں ایک ہی آفس میں بیٹھا کریں گے۔ واٹ؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ایک آفس میں نہیں بیٹھوں گا، مرتضیٰ غصے میں بولا۔ آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، یہ میری شرافت ہے، میں آپ کے ساتھ اپنا آفس شیئر کر رہی ہوں، ورنہ ماہم ملک کو شراکت بالکل پسند نہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں صرف بابا کے کہنے پہ شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ پروجیکٹ شیئر کیا، اب اپنا آفس شیئر کر رہی ہوں، اور دوسری بات، بیٹھنا تو آپ کو یہاں پہ ہی پڑے گا کیونکہ آفس میں اور کوئی روم خالی نہیں ہے۔ اور فرض کریں اگر میں کہیں سے ارینج کر کے آپ کو بٹھا بھی دیتی ہوں تو اس پروجیکٹ کے لیے بار بار آپ کو اور مجھے ایک دوسرے سے بات کرنی ہوگی، تو کیا ہم ایک دوسرے کے آفس کے چکر لگاتے رہیں گے؟ ہم دونوں نے یہ پروجیکٹ اکٹھے کرنا ہے تو ہم دونوں ایک ہی آفس میں بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ یہ پروجیکٹ چھوڑ دیں۔ مہا ملک بڑے مزے سے اسے سب ایکسپلین کرتے ہوئے بولی اور انٹر کام اٹھا کر اپنے لیے کافی آرڈر کی، جبکہ مرتضیٰ دان پیس کر رہ گیا۔ اپنے لیے کافی آرڈر کرنے کے بعد ماہم نے مرتضیٰ کو سامنے والی سربراہی کرسی سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مرتضیٰ نے حیرت سے بایاں ابرو اچکایا۔ ماہم کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ دل میں کہیں اس کی چاہت نے سر اٹھایا، پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، یہ چیئر میری ہے، آپ یا تو سامنے بیٹھ جائیں یا پھر وہاں سامنے رکھے صوفوں پر بیٹھ جائیں۔ ماہم دل جلانے والی مسکراہٹ سے چہرے پہ سجا کے بولی، جبکہ مرتضیٰ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کے اس کے سامنے والی چیئر پہ جہاں کچھ دیر پہلے ماہم بیٹھی تھی وہاں بیٹھ گیا اور سامنے ٹیبل پہ پڑی پروجیکٹ کی فائل اٹھا کے دیکھنے لگا۔ جو بھی تھا اسے اب اس لڑکی کو برداشت کرنا تھا۔ پہلے وہ گھر چھوڑ کر آیا تھا، اب آفس چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دل میں ماہم کو خوب کوسا، جبکہ ماہم اس کے چہرے کے غسیلے تاثرات دیکھ رہی تھی اور دل میں انجوائے کر رہی تھی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ 5 سال منگنی رکھنے کے بعد، مجھے کھلونا بنانے کے بعد اب منگنی توڑ دی۔ بیٹا گن گن کے بدلے لوں گی تم سے، ماہم دل میں سوچتے ہوئے خود سے بولی۔ وشال لاؤنج میں اپنے بھانجے احمر کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ دونوں نیچے کارپیٹ پر کھلونوں کا ڈھیر لگائے کھیل رہے تھے، جن میں زیادہ تر گاڑیاں تھیں۔ وہ دونوں اپنی گاڑیاں چلا رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھپھو، میری گاڑی آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئی۔ وہ دونوں گاڑیوں کی ریس لگا رہے تھے۔ احمر کی گاڑی آگے نکل گئی تھی، جبکہ مشال کی گاڑی پیچھے رہ گئی تھی۔ احمر خوش ہوتے ہوئے بولا، او ہو، میرا بچہ تو مجھ سے آگے نکل گیا، آپ نے تو اپنی پھپھو کو ہرا دیا، آپ تو جیت گئے، آپ کی پھپھو تو ہار گئی۔ مشال اسے لاڈ کرتے ہوئے خود سے لگاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر میں اس کی بھابھی منال وہاں آ گئی۔ چلو احمد، رات بہت ہو گئی، اب تمہیں سلا دوں۔ مشال، اب تم بھی سو جاؤ، مشال کو دیکھ کر بولی۔ بھابھی، آپ احمد کو سلا دیں، میں بابا کا ویٹ کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں اتنی دیر کیوں کر دی، صبح سے گئے ہوئے ہیں گاؤں، ابھی تک واپس نہیں آئے، پتہ نہیں تایا جان سے کیا بات ہوئی ہوگی، تایا مانے بھی ہوں گے یا نہیں، ٹینشن ہو رہی ہے بھابھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں احمد کو سلا کے آتی ہوں۔ وہ احمد کو لے کے چلی گئی، جبکہ مشال اب ادھر ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں مشال کی والدہ بھی وہاں آ گئی اور مشال کی خالہ ممتاز بھی آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ تینوں ہی شجاع اور سائم کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں بیل بجی، مشال نے جلدی سے جا کے دروازہ کھولا، اس کے بابا اور سائم اندر آئے۔ آ کر بیٹھے، مشال نے جلدی سے انہیں پانی دیا، بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ مشال نے اپنے پاس بیٹھے سائم کو ٹھوکر ماری، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے۔ سائم نے آنکھوں کے اشارے سے اسے کچھ کہا، مگر مشال کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ اتنے میں ان کی خسر پھسر دیکھ کر مشال کے والد پانی کا گلاس سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے، بات کی تھی میں نے بھائی سے، مگر وہ نہیں مانے، ان کا بھی خیال یہی ہے کہ اب ہمیں مشال کی شادی جابر سے کر دینی چاہیے، وہ بھی ابا کی خواہش پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر بابا، آپ نے کیا جواب دیا؟ مشال پریشانی سے بولی، بیٹا تم پریشان مت ہو، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، میں ہرگز تمہاری شادی اس جابر سے نہیں کروں گا۔ وہ مشال کو تسلی دے کر اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، جبکہ پیچھے سے پریشانی سے شہناز بیگم نے مشال کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بہن ممتاز سے مخاطب ہوئی، آپا، میں ٹھیک کہتی تھی نا، اتنے اچھے رشتے آئے تھے ابھی کل ہی میں نے اس ڈاکٹر والے رشتے کو انکار کیا ہے، اگر یہ مان جاتی تو یہ سارا مسئلہ نہ ہوتا ہے، اس کی ہم اب تک شادی کر چکے ہوتے، مگر ان دونوں باپ بیٹی کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، پتہ نہیں کون سے شہزادے کا انتظار کر رہے ہیں یہ دونوں باپ بیٹی، وہ نم لہجے میں بولی، جبکہ ان کی بہن ممتاز بیگم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے گلے سے لگا لیا، ارے چپ ہو جاؤ شہناز، بچی ہے، سمجھ جائے گی، اور دیکھنا میری بچی کے لیے شہزادہ آئے گا۔ جبکہ سائم اور مشال ان دونوں کے ایموشنل سین کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھسک گئے۔ مشال ساری رات پریشان رہی، ساری رات بے چین رہی، اسے رات ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے تایا صابر کیانی بہت غصے والے تھے، وہ جو کہتے تھے ضرور کرتے تھے۔ اب مشال کو واقعی پریشانی ہوئی، اگر وہ اپنی امی کی بات مان لیتی تو آج یہ سارا مسئلہ نہ ہوتا، اس کے بابا کو پریشانی نہ ہوتی، کاش وہ اس وقت ان کی بات مان کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دیتی اور آج اس کی شادی ہو چکی ہوتی، پھر جابر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
विशाल सारी रात यही सोचती रही, करवटें बदलती रही, मगर उसको ठीक से नींद नहीं आई। रात कहीं बहुत लेट उसकी आंख लगी, फिर सुबह जल्दी ही उठकर यूनिवर्सिटी चली गई। जहन में शदीद उलझन थी, पता नहीं अब आगे क्या होगा। सोच सोच के उसके सर में दर्द हो रहा था। अगर वो वक्त पे अपनी अम्मी की बात मानकर शादी कर लेती तो आज उसके बाबा परेशान ना होते। उसे अपने बाबा का परेशान चेहरा और भी परेशान कर रहा था। उसे अगर किसी की फिक्र थी तो सिर्फ अपने बाबा की थी। उसके जहन में मुसलसल यही बातें गर्दिश कर रही थी। यूनिवर्सिटी आकर भी वो यही सोच रही थी। इतने में उसकी क्लास का टाइम हो गया और वो उन्हीं सोचों के साथ क्लास में चली गई। क्लास में जाते हुए रास्ते में जीने चढ़ते हुए उसका जहन उलझा हुआ था। अभी वो पहली ही सीढ़ी पे कदम रखने ही लगी वाली थी कि उसे चक्कर आ गया। गिरने लगी थी क्योंकि उसे कल से कुछ नहीं खाया था, सुबह नाश्ता भी करके नहीं आई थी। वो बहुत परेशान थी। उससे पहले कि वो गिरती, उसने किसी का सहारा लिया, किसी को ज़ोर से पकड़ा। उसने गिरने से बचने के लिए सामने से उतरते हुए इर्तिज़ा की शर्ट को ज़ोर से पकड़ लिया। इर्तिज़ा ने हैरत से उसे देखा। जो एक हाथ उसकी शर्ट को पकड़े जबकि दूसरे हाथ से बंद आँखों से हाथ अपना सर पे रखे हुए थी। इर्तिज़ा को सारा मामला समझ आया। इर्तिज़ा ने उसे पकड़ के वहीं पहली सीढ़ी पे बिठाया और उसके साथ बैठ गया। आर यू ओके प्रोफेसर कियानी? इर्तिज़ा ने पूछा, मगर वो कुछ ना बोली। इर्तिज़ा ने उसका कंधा हिलाया। प्रोफेसर कियानी, आर यू ओके, या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? इर्तिज़ा ने फिर से पूछा। इतने में वो होश में लौटी। यस ओके। शर्मिंदगी से इर्तिज़ा को देखा। वो उसके करीब बैठी अभी अपने एक हाथ से उसकी शर्ट को दबोचे हुए थी। जल्दी से हाथ पीछे किया। सॉरी। उसका इशारा शर्ट की तरफ था। वो इतना कहकर उठकर जाने लगी जबकि इर्तिज़ा पीछे देखता ही रह गया। अपनी शर्ट को देखा जहाँ पर दिल के मकाम पर उसके ज़ोर से पकड़ने पर अब शर्ट पे सिलवटें पड़ गई थीं। उसका हाथ अपने दिल पे महसूस हो रहा था। उसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया था। उसे हैरत हुई, वो किसी लड़की को अपने करीब बर्दाश्त तक नहीं करता था। लड़कियां उससे इतना डरती थीं कि उसे 4 फुट के फासले पर रहकर बात करती थीं, और इस यूनिवर्सिटी में तो किसी लड़की में इर्तिज़ा से बात करने की हिम्मत तक नहीं थी। वो लड़कियों को लिफ्ट ही नहीं कराता था। मगर अब ये प्रोफ़ेसर ने इर्तिज़ा की शर्ट पे इतनी सिलवटें डाल दी थीं और इतने करीब आ गई थी। इर्तिज़ा को बिल्कुल भी इस बात पर गुस्सा नहीं आया। उसे खुद पर हैरत हुई, फिर अपने ख़याल को झटक दिया। मुर्तज़ा लैपटॉप पर झुका काम कर रहा था। माहम उसके सामने बैठी बार-बार एक निगाह डालकर उसे देख रही थी। माहम की चेयर के पीछे उसका ब्लैक कोट पड़ा था। माहम को उसके कलोन की खुशबू महसूस हो रही थी। उसकी खुशबू को महसूस करते हुए चेयर की पुश्त से टेक लगा ली और आंखें मूंद लीं। मुर्तज़ा ने थोड़ी देर बाद जब ऊपर देखा तो उसे सोते हुए पाया, मगर जब पीछे अपना ब्लैक कोट देखा तो जल्दी से अपनी चेयर से उठा और एक झटके से पीछे से अपना कोट उठाया। माहम होश में आई, हड़बड़ा कर उठी। बड़े ही कोई बदतमीज इंसान हो तुम। अच्छी खासी सो रही थी मैं। नींद खराब कर दी मेरी। तमीज नाम की कोई चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है। माहम गुस्से से लफ्ज़ चबा कर बोली, जबकि अब वो अपना कोट पहन रहा था। फिर अपनी चेयर पर बैठ गया। अच्छा, मैं बदतमीज हूँ। तुम मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ हो, बल्कि डबल बदतमीज़ हो, बहुत बड़ी बदतमीज़ हो। मुर्तज़ा ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया, जबकि माहम को शदीद गुस्सा आया। हाँ, हूँ मैं बदतमीज़, मगर तुम्हारी तरह कम से कम नहीं हूँ। दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक नहीं चलाती, दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाती। तुम्हारी तरह मक्कार, झूठी और फरेबी नहीं हूँ। वो गुस्से में बोली, ओह! अच्छा, तो तुम्हें मेरा मंगनी तोड़ना इतना बुरा लगा है? मंगनी तोड़ने पे गुस्सा कर रही हो? हाँ, मानता हूँ मैंने तुम्हारे कंधे पे रख के एक बंदूक चलाई है और फिर मंगनी तोड़ी है, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हें मेरा रिजेक्ट करना बुरा लग रहा है? तुम्हें गुस्सा आ रहा है मेरे रिजेक्ट करने पर? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया माहम मलिक? वो पहले गुस्से में कहता कहता हुआ आखिर में आंखों में शरारत लेकर बोला, जबकि माहम मलिक हड़बड़ा गई। फिर खुद को नॉर्मल किया, कहीं उसकी चोरी न पकड़ी जाए। मोहब्बत, और वो भी तुमसे, सड़ियल इंसान से? माहम मलिक के इतने बुरे दिन भी नहीं आए। वो भी मगरूरियत लिए हुए बोली, जबकि मुर्तज़ा उसकी बात से महसूस हुआ। अच्छा, महामलिक मलिक को इतना गरूर है अपने आप पे। देखते हैं कौन जल्दी हारता है, कौन अपनी बात पे कायम रहता है। इतना गरूर अच्छा नहीं है मुर्तज़ाउल हसन बुखारी, ये ना हो एक दिन तुम मेरे लिए रोते फिरो। महामलिक मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि मुर्तज़ा ने हैरत से उसे देखा। ये भी तो हो सकता है कि तुम मेरे लिए रोती फिरो। उसने भी उसी लहजे में जवाब दिया। क्यों, तुम्हें मोहब्बत नहीं हो सकती? महामलिक मलिक ने पूछा। नहीं, मुर्तज़ा मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता। वो गरूर से बोला। इतना गरूर अच्छा नहीं होता मुर्तज़ाउल हसन बुखारी। मैंने कब कहा गरूर अच्छा होता है? बस मैं यही कह रहा हूँ। मुर्तज़ा के नसीब में शायद मोहब्बत नहीं। वो उदासी से कहता हुआ अब अपने लैपटॉप पे झुक गया, जबकि माहम को कुछ समझ ना आया कि वो क्या कह गया था। अजीब खड़ूस इंसान था। माहम ने अपनी कलाई पे पहनी वॉच टाइम देखा। लंच का टाइम हो रहा था। बात सुनो, माहम ने मुर्तज़ा को मुखातिब किया। उसने अपने अज़ली अंदाज में अपना बायां अबरू उठाकर सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्लाइंट के साथ मीटिंग है लंच पर।
10 मिनट है तुम्हारे साथ, जल्दी तैयारी तैयारी करो, रेस्टोरेंट जाना है मीटिंग अटेंड करने। माहम कहकर अपना सामान समेटने लगी, जबकि मुर्तज़ा अपना लैपटॉप बंद करता, अपना कोट उतार के अपनी चेयर पे रखता वॉशरूम में चला गया। माहम ने उसको कोट उतारते देखकर शरारत सूझी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो वो दोनों मीटिंग के लिए निकल गए। रेस्टोरेंट में पहुंच के वो दोनों एक टेबल पे आ बैठे। टेबल पहले से माहम बुक करवा चुकी थी। वेटर ने मेन्यू कार्ड को माहम की तरफ बढ़ाया। अब माहम ने मेन्यू कार्ड पे लिखी जितनी भी डिशेस थी सबका ऑर्डर दे दिया। मुर्तज़ा ने हैरत से उस लड़की को देखा, इतना ज़्यादा खाएगी जबकि अभी तो क्लाइंट भी नहीं आए और इस भूखी को खाने की पड़ी थी। जबकि वेटर बगैर मुर्तज़ा से ऑर्डर लिए चला गया क्योंकि सारी डिशेस तो ऑर्डर कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद वेटर ने आकर सारी डिशेस टेबल पे लगा दी। माहम आराम से बैठी थी। मुर्तज़ा ने उसे मुखातिब किया, तुम यहाँ लंच करने आई हो या क्लाइंट के साथ मीटिंग करना है? मुर्तज़ा ने गुस्से में पूछा। दोनों, माहम ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। तो कहाँ है तुम्हारे क्लाइंट? अभी तक कोई नहीं आया। कितने बजे मीटिंग फिक्स की थी तुमने? मुर्तज़ा ने पूछा। 2 बजे। माहम ने फिर से उसके लहजे में जवाब दिया और सामने पड़े खाने पे झुक गई और बारी बारी सारी डिशेस थोड़ी थोड़ी खाने लगी। वो आराम से लंच कर रही थी, टेबल पे पड़ी सारी डिशेस थोड़े थोड़े डाल के खा रही थी, जबकि मुर्तज़ा उसे ही देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? नजर लगाओगे मेरे खाने को? तुम भी खाओ, ज़्यादा हक तुम्हारा बनता है इस पर। वो मुस्कुरा कर बोली। मैंने तुम्हें कोई रोका है? माहम शरारत भरे अंदाज में बोली, जबकि मुर्तज़ा दांत पीस के रह गया। उसे सिर्फ पानी डाल के थोड़ा सा पिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहा। माहम मुसलसल खाती रही। मुर्तज़ा उसे देखता रहा। तकरीबन 20 मिनट बाद जब वो सारी डिशेस थोड़ी थोड़ी खा चुकी तो मज़े से नैपकिन से मुंह साफ करती हुई सीधी हुई। वो सिर्फ अपना मोबाइल हाथ में साथ लाई थी, अपना बैग गाड़ी में छोड़ आई थी। अपने मोबाइल की तरफ देखा, अपने मोबाइल से टाइम देखा, साथ ही उसके मोबाइल की रिंग हुई। किसी की कॉल आई, उसने फ़ोन कान से लगाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। मुर्तज़ा को 5 मिनट में कॉल सुनकर आई, ये कहा, तुम इंतज़ार करो। वो खुद तो चली गई मगर मुर्तज़ा देखता ही रह गया। 10 मिनट तक इंतज़ार करता रहा, फिर ये इंतज़ार 20 मिनट तक हो गया, मगर वो नहीं लौटी क्योंकि उसने लौटना ही नहीं था। मुर्तज़ा को शदीद गुस्सा आया उस पागल लड़की पर। थोड़ी देर बाद वेटर वहाँ आया। वेटर ने आके मुर्तज़ा को बिल दिया। सर, ये बिल। मुर्तज़ा ने पेमेंट करने के लिए जब अपने कोट में हाथ डाला तो उसका वॉलेट ही नहीं था। वॉलेट गायब था। मुर्तज़ा घबराकर चेयर से उठा और फिर से अपने कोट को टटोला, अपने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाला, मगर वॉलेट कहीं नहीं था। वॉलेट होता तो मिलता। मुर्तज़ा को शदीद गुस्सा आया कि वॉलेट कहाँ गया, जबकि वेटर खड़ा सारा मामला समझ रहा था। सर प्लीज़, टाइम नहीं है, पेमेंट करें। वेटर ने फिर से कहा, मुझे लगता है मेरा वॉलेट ऑफिस में रह गया है। तुम थोड़ा वेट करो, मेरे साथ मेरी पार्टनर आई थी, वो बाहर गई हैं कॉल सुनने के लिए। वो थोड़ी देर में आती हैं तो पेमेंट करती हैं। मुर्तज़ा ने जवाब दिया, मगर सर उनको गए हुए तो 20 मिनट हो गए हैं, मुझे नहीं लगता वो आएंगी, आप काइंडली पेमेंट कर दें। वेटर ने फिर से कहा, अच्छा रुको, मैं किसी को कॉल करता हूँ। मुर्तज़ा ने फ़ोन निकालकर सबसे पहले इर्तज़ा का नंबर डायल किया, जो कि बंद जा रहा था। मुर्तज़ा को शदीद गुस्सा आया। कमीना, ज़रूरत के वक्त उसका फ़ोन बंद होता है। बेटा तुम मिल मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर मंगू को कॉल करना चाहिए। मंगू तो हर वक्त उस पर नज़र रखता था, उसका अहम मुलाजिम था, मगर मंगू कॉल ही नहीं उठा रहा था। कॉल जा रही थी। मुर्तज़ा ने कॉल की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मगर किसी ने फ़ोन ना उठाया। वेटर अब तक पास खड़ा था। चले सर, सामने की तरफ। वेटर ने मुर्तज़ा को इशारा किया। मतलब सर साफ है कि अब आपको बर्तन धोने पड़ेंगे। वेटर ने मुर्तज़ा से कहा, व्हाट, मैं बर्तन धोऊंगा? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मुर्तज़ा गुस्से में बोला, सर आप जो भी हैं, मगर आपको ये करना पड़ेगा। सर आप शरीफ इंसान लग रहे हैं, इसलिए मैं आराम से आपसे कह रहा हूँ, वरना इतने ज़्यादा लोग हैं पास, आपका तमाशा भी बन सकता है। मुर्तज़ा ने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। फिर चुपचाप वेटर के साथ चला गया बर्तन धोने के लिए। दिल में माहम को खूब सलवातें सुनाई। अगर इस वक्त माहम मलिक उसके हाथ लग जाती तो मुर्तज़ा उसकी कब्र बना चुका होता। मुर्तज़ा वेटर के साथ किचन में आया। वेटर ने सामने बर्तनों की तरफ इशारा किया जहाँ पे गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। सर चलें, काम पे लग जाएं। वेटर मुस्कुराहट दबा के बोला, जबकि मुर्तज़ा ने गुस्से से अपना ब्लैक कोट उतार के वेटर को पकड़ाया। मुर्तज़ा ने अपने कफलिंग्स खोलकर शर्ट के बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किया। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार बर्तन धो रहा था। वो अमेरिका में भी अपने दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर किया करता था। वो वहाँ भी खुद अपने काम करता था, बर्तन वगैरह धो लेता था, और उसके आगे जो बर्तन पड़े थे वो उसी की टेबल के थे जिनमें माहम ने लंच किया था। अब वो बारी बारी सबसे पहले उन प्लेट्स को धो रहा था जिनमें माहम ने बारी बारी सारी डिशेस ट्राई की थी। वो अब उन सारी प्लेट्स को स्पंज की मदद से साफ कर रहा था। फिर नल के नीचे करके धोते हुए उसे माहम मलिक पे शदीद गुस्सा आ रहा था। ये सारी प्लेट्स वो गंदा करके गई थी। सारी डिशेस ऑर्डर करके हर डिश अलग अलग प्लेट में डाल के सारी प्लेट्स गंदा करके गई थी।
जो अब मुर्तज़ा धो रहा था। मुर्तज़ा की गिरफ्त हर प्लेट पर बहुत ज़्यादा मज़बूत थी। वो ऐसे प्लेट्स पर गुस्से में स्पंज फेर रहा था जैसे माहम का गला दबा रहा हो। सच में अगर माहम मलिक यहाँ होती तो मुर्तज़ा ज़रूर उसका गला दबा चुका होता। फिर उसके बाद उसने रुख चमचों की तरफ किया। जितनी प्लेट्स थी उतनी ही चम्मच थी। फिर उसने सारी चम्मच धोई। चम्मच के बाद उसे हाथ गिलास को रखा। ये माहम का ही गिलास था। इस गिलास पे माहम की ब्राउन लिपस्टिक के वाज़ेह निशान नज़र आ रहे थे। गिलास के अंदर स्पंज फेरते हुए मुर्तज़ा को शदीद गुस्सा आ रहा था। पता नहीं मॉम ने क्यों उस बदतमीज़ लड़की से मेरी मंगनी कर दी थी। अच्छा ही हुआ मैंने मंगनी तोड़ दी। जब भी उसे माहम पे गुस्सा आता तो वो यही बात सोचता था। जबकि मुसलसल बर्तन धोते हुए उसकी शर्ट पे पानी गिर गया था। झाग लगे स्पंज से मैक्स के कुछ छींटे उसकी वाइट शर्ट को गंदा कर चुके थे। उसकी टाई पर भी कुछ छींटे पड़े हुए थे। उसका हुलिया बेहाल हो चुका था। इतने में उसके फ़ोन की रिंग हुई। उसने पास पड़े टॉवल से हाथ साफ करके अपना फ़ोन लिया, जहाँ पे इर्तिज़ा की कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन अटेंड किया। कमीने, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, अब तुझे याद आई है? मुर्तज़ा हसन बुखारी गुस्से से इर्तिज़ा पर चीखा। इर्तिज़ा ने फ़ोन कान से थोड़ा दूर किया, कानों में उंगलियां ठोंस दी। चीकू ना हो तो। इर्तिज़ाउल हसन बुहारी बुड़बुड़ाया। फिर कान से लगाया। क्या मसला है भाई? इर्तिज़ा फिक्रमंदी से बोला। भाड़ में जा तू कमीने, और मुझसे बात मत कर अब, मुर्तज़ा ने गुस्से से कहा और फ़ोन बंद कर दिया और अपना कोट वेटर से लेके बाहर की जानिब बढ़ गया। वो कोट हाथ में उठाए रेस्टोरेंट से बाहर निकला। अपने कोट को बाएं बाजू पे डाले। जब वो रेस्टोरेंट से निकला तो उसका हुलिया बेहाल था। बाजू अभी तक कोहनियों तक फोल्ड हुए थे, जबकि उसकी टाई अब ढीली हुई थी। शर्ट पे जगह जगह साबुन और पानी के छींटे थे। रेस्टोरेंट से बाहर जब निकला तो मंगू गाड़ी लेके उसके पास आया। सर, आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। परे हटो, चला जाऊंगा मैं। जब फोन कर रहा था तो तब तुम सारे पता नहीं कहाँ मर गए थे, वो गुस्से से बोला। सर, आए, मैं छोड़ देता हूँ, जिद मत करें, वो मुर्तज़ा के रास्ते में आता बोला। जबकि मुर्तज़ा ने उसे परे धक्का दे दिया। कहा ना चला जाऊंगा मैं, फिर कह के आगे रिक्शा रोक के रिक्शे में बैठ गया। उसे माहम मलिक पे शदीद गुस्सा था। अगर वो लड़की इस वक्त मुर्तज़ा के सामने होती तो यकीनन वो उसका कत्ल कर देता। वो इस हुलिया में अब ऑफिस तो जाने से रहा, इसलिए अपने फ्लैट में चला गया। वो चारों दोस्त इस वक्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में घास पे बैठे हुए थे। इर्तिज़ा किसी सोच में डूबा हुआ था, जबकि ज़ैन हाथ में लेस का पैकेट लिए मुसलसल खाए जा रहा था और क्रिच क्रिच की आवाज़ से सबको डिस्टर्ब कर रहा था। समीर भी उसके साथ बैठा लेस खा रहा था। फाइल की किताब खोले बैठा था। अचानक ज़ैन को कुछ याद आया। कमीने, तूने प्रोफेसर कियानी को निकलवा दिया इस यूनिवर्सिटी से? नज़र नहीं आ रही वो। उनकी क्लास का टाइम भी होने वाला है, क्लास में नहीं गई अभी तक वो। ज़ैन इर्द गिर्द देखते हुए बोला। बाकी दोनों ने भी उसकी तरफ देखा, जैसे वो भी सवाल का जवाब जानना चाहते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया, वो आई थी आज यूनिवर्सिटी। इर्तिज़ा के इतना कहने पे सबको हैरानगी हुई। सबने पटी पटी नज़रों से उसकी तरफ देखा। ज़ैन झटके से लेस का पैकेट फेंक कर पास आया। अब वो पैकेट समीर ने उठा लिया। तू सच कह रहा है? उठा अपने सर की कसम। ज़ैन उसके पास आते हुए बोला। कहा ना, सच कह रहा हूँ, मॉम कह रही थी, माफ़ कर दो तो मैंने बख्श दिया तुम लोगों की प्रोफेसर को, वो तंज करते हुए बोला। जबकि ज़ैन उसके गले लग गया। ज़ोर से इर्तिज़ा को हक कर लिया। ओह थैंक्स यार, कसम से मुझे कितनी खुशी हो रही है। आई लव यू इर्तिज़ा, आई लव यू सो मच। ज़ैन उसको ज़ोर से हक करके बोला। बाकी दोनों भी अब जल्दी से इर्तिज़ा के गले लग गए। उन तीनों ने ज़ोर से इर्तिज़ा के गले में बाहें डाल दी, जबकि इर्तिज़ा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। पीछे हटो कमीनों, इर्तिज़ा ने उन्हें दूर गिराते हुए कहा। इर्तिज़ा के धक्का देने पर समीर और फाइक दूर घास पर गिरे। फिर उसने एक मुक्का ज़ैन के मुंह पर मारकर उसे भी इन दोनों के ऊपर गिराया। तू ज़्यादा ही फ्री होता है, हर वक्त चिपका रहता है मेरे साथ। मैं तेरी महबूबा नहीं हूँ कमीने, दूर रहकर बात किया कर। जबकि स्टूडेंट हैरानगी से उन चारों को देख रहे थे। वो तीनों नीचे एक दूसरे पे गिरे हंस रहे थे। इर्तिज़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। ज़ैन ने इर्तिज़ा का हाथ खींच के उसे भी अपने ऊपर गिरा लिया और मारना शुरू कर दिया। कमीने, हमारी बात नहीं मानी तूने, अब आंटी की बात मान ली। हमारी इज्जत रख लेता, हमें तो मार मार के घर से बाहर निकाला था। ज़ैन ने इर्तिज़ा को मुक्का मारते हुए बोला। वो एक दूसरे को मार रहे थे। स्टूडेंट उनको कोई पागल समझ रहे थे। इर्तिज़ा ने ज़ैन को मुक्का मारते हुए फाइक के ऊपर गिराया। कमीने, वो मेरी मॉम है, जिनकी बात मैंने मानी है। तू मेरी माँ ना बनने की कोशिश किया कर। तुझे बहुत शौक है, कभी मेरी माँ बन जाता है, लेक्चर देता है, और कभी महबूबा बनने की कोशिश करता है। यार, तू मुझे अपनी माँ, मेरा मतलब अपनी महबूबा बना लेना। ज़ैन लाड से इर्तिज़ा के गले में बाहें डालकर बोला। इर्तिज़ा ने उसे पीछे धक्का दिया। शर्म कर कमीने, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुझे अपनी माँ, मतलब महबूबा बनाऊं। अच्छा, फिर किसे बनाएगा महबूबा? लड़कियां तो तुझसे डरती हैं। सबको तो डरा कर रखा हुआ है तूने, किसी को अपने करीब नहीं आने देता तू। समीर ने पूछा। वो शेरनी की तरह होगी, मेरी तरह होगी, किसी से नहीं डरती होगी वो। इर्तिज़ा सोच कर बोला।
अच्छा, फिर तू ऐसा कर, प्रोफ़ेसर कियानी को अपनी महबूबा बना ले। समीर शरारत से कहकर उठकर वहाँ से भागने लगा, जबकि इर्तिज़ा ने बरवक़्त उसे दबोच लिया, नीचे गिरा दिया, मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? पहले तो बड़ा कहता था वो हमारी प्रोफ़ेसर हैं। इर्तिज़ा मुस्कुराते हुए समीर को मार रहा था, उसे ये बात इतनी भी बुरी नहीं लगी थी। ज़ैन और फ़ाइक पीछे क्यों रहते, वो इर्तिज़ा को मारने लगे। फिर जब वो थक गए तो इधर ही घास पे लेट के हँसने लगे। अब वो चारों घास पे लेटे कह-कह लगा रहे थे, मुसलसल हँस रहे थे। थोड़ी देर बाद समीर की आवाज़ आई। समीर जल्दी से उठा। चलो, जल्दी चलो, क्लास का टाइम हो रहा है, समीर उठते हुए बोला। फ़ाइक भी जल्दी से किताबें उठाकर बोला, हाँ, चलो 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, वो वॉच पे टाइम देखता हुआ बोला, जबकि इर्तिज़ा ने इन दोनों को फिर से पकड़ के अपने ऊपर गिरा लिया। कमीनों, आज क्लास नहीं होगी। क्यों? दोनों ने हैरत से पूछा। क्योंकि वो हाफ लीव पे चली गई हैं। इर्तिज़ा की बात सुन के ज़हन को सदमा लगा। तुझे कैसे पता? तू बड़ी जासूसी करता है। और क्यों गई हैं वो? तीनों ने शक की नज़रों से उसे देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? उसामा ने बताया है। फिर मुझे वो उठ के अपने कपड़े झाड़ने लगा। तू कहाँ जा रहा है? ज़ैन भी उसके साथ उठते हुए बोला, यार घर जा रहा हूँ। मगर एक क्लास अभी रहती है, तू जल्दी घर जा रहा है? फ़ाइक ने पूछा। नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा, इर्तिज़ा ने जवाब दिया। और तेरा दिल क्यों नहीं लग रहा मेस ने? चल बता मुझे, क्या मसला है? प्रोफ़ेसर कियानी की याद आ रही है क्या? समीर इर्तिज़ा को गले से दबोच कर बोला। उसने अपने गले को छुड़वाते हुए उसे दूर धक्का दिया। बस, बहुत हो गई मज़ाक। इर्तिज़ा गुस्से में बोला। मैं जा रहा हूँ यार घर, तुम लोग क्लास लेके आ जाना। तुम लोगों को तो पढ़ने का शौक है, क्लास लेनी है ना? नहीं, नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। इर्तिज़ा को जाते देख के ज़ैन भी उसकी उसकी तरफ लपका। यार मुझे भी लेते जाओ। समीर भी पीछे दौड़ा। फ़ाइक भी ना चाहते हुए उनके साथ चल पड़ा।